کسی واقعے کی یادگار کے طور پر عید منانے کا تصور اصل میں اسلام میں نہیں ہے، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، میں نے ابھی عرض کیا کہ مورخین کے نزدیک اس میں اختلاف ہے کہ 9 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول تھی، اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کا زمانہ گزرا، صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ان کے سامنے ربیع الاول کا مہینہ ہمیشہ ہر سال آتا تھا، صدیق اکبر کے دور میں بھی، فاروق اعظم کے دور میں بھی، حضرت عثمان کے دور میں بھی، حضرت علی کے دور میں بھی، لیکن کبھی انہوں نے اس یوم ولادت کو عید کے طور پر منانے کا کوئی خیال ان کو نہیں آیا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اسلام میں کسی شخص کی ولادت یا وفات کا دن منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے بڑھ کر کوئی اور دن اس کے لائق نہیں تھا، لیکن چونکہ تصور نہیں ہے اس لیے صحابہ کرام نے اس طرح کا اہتمام نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں اور بلکہ عالم اسلام کے بیشتر خطوں میں اس کو منایا جاتا ہے، ربیع الاول کے دن کو، خاص طور پر 12 ربیع الاول کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ کا یوم ولادت ہے، اس لیے اس کو باقاعدہ عید کی شکل میں مناتے ہیں۔ اس میں عمارتوں پر چراغاں ہوتا ہے، اس میں جلوس نکالے جاتے ہیں، اس میں محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جگہ جگہ گلی گلی جلسے ہوتے ہیں۔ یہ سب کارروائی تو بے شک ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی خوشیاں منانے کے نتیجے میں کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب کبھی آتا ہے؟ جلوس بے شک نکال لیا عید میلاد النبی کے نام سے، تقریریں بے شک کر لیں، اور عمارتوں کو چراغاں بھی کیا، بلکہ بعض ایسی باتیں کی جن کا شریعت میں کوئی جواز نہیں۔ بعض جگہوں پر یہ سننے میں آیا کہ روضہ اقدس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہ بنا کر اور اس کے گرد لوگ طواف کرتے، جس کا کوئی جواز نہیں۔ یہ ایک طرح سے شرکیہ رسم ہے، اور جس طرح چراغاں کرنے کے بعد اور روضہ اقدس کی شبیہ بنانے کے بعد جس طرح وہاں پر ایک طوفان برپا کیا جاتا ہے، نعروں کا طوفان برپا کیا جاتا ہے، شور شغب کا، موسیقی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، موسیقی کے ساتھ، وہ موسیقی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا تھا، اس موسیقی کے ساتھ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ خواتین جن کی آواز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ تم اپنی آوازیں پست رکھا کرو، اور جن کے بارے میں بعض فقہاء کرام کا بلکہ ایک اکثریت کا یہ موقف ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی آواز کو سننا غیر محرموں کے لیے لذت لینے کے لیے حرام ہے، لیکن وہ نعتیں پڑھ رہی ہیں، اور نعتیں پڑھ کر اس کو پھیلایا جا رہا ہے، لوگ اس کو
शौक और रग़बत के साथ सुन रहे हैं। ये सारे वो काम हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। और इस सारे हंगामे में ये सोचने वाला कोई है कि नहीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तालीमात थीं, आपकी कुछ सुन्नतें थीं, और आप इस दुनिया में इस काम के लिए नहीं आए थे कि आपके नाम पर मेले लगाए जाएं। आपने ये फरमाया था कि ला तत्तखिज़ू कब्री ईदन, कि मेरी कब्र को भी ईद ना बनाना, मेला ना बनाना कि वहां पर मेला लगाओ। मेलों को आपने मना फरमाया था, लेकिन आपका जो असल मकसद था वो दुनिया को, इंसानियत को एक सही और अल्लाह ताला के रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की दावत थी। वो दावत कहां गई? वो इन मेलों ठोलों में कहां गुम हो गई? कितने लोग हैं जो इस रबीउल अव्वल के महीने में ये सोचते हो कि भाई रबीउल अव्वल का महीना तो आया है, लेकिन जिस जात की विलादत की बिना पर हम खुशियां मना रहे हैं, उस जात की तालीमात में से कौन सी तालीम ऐसी है जिस पर अमल कर रहे हैं, कौन सी पर अमल नहीं कर रहे? और अगर नहीं कर रहे तो कम से कम इस महीने के अंदर ये जायजा लेकर अपनी इस्लाह की फिक्र कर ले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको अपनी तारीफ मतलूब होती और आप अपना इक़्तिदार चाहते होते तो आपको तो ये पेशकश की गई थी अरब के कुरैश की तरफ से, और ये कहा गया था कि अगर आप दौलत चाहते हैं तो हम सारी दौलत आपके कदमों में ढेर करने को तैयार हैं। अगर आपको इक़्तिदार चाहिए तो हम अपना सरदार आपको बनाने को तैयार हैं। अगर आपको हुस्न जमाल चाहिए तो हम अरब का मुंतखब हुस्न जमाल आपकी खिदमत में पेश करने को तैयार हैं। लेकिन आप ये दावत छोड़ दीजिए जो दावत आप लेकर आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि अगर तुम मेरे एक हाथ में आफताब और एक हाथ में चांद रख दो तब भी मैं अपनी इस दावत को छोड़ने वाला नहीं हूं। आप इसलिए नहीं आए थे कि आपके कसीदे पढ़े जाएं, आप इसलिए नहीं आए थे कि आप दुनिया से अपनी तारीफ कराएं, आप इसलिए तशरीफ लाए थे कि दुनिया को गलत अकीदों से नजात दिलाएं, आप इसलिए तशरीफ लाए थे कि दुनिया को गलत तर्ज अमल से नजात दिलाएं। आप ऐसी सुन्नत पेश करें, ऐसा तरीका पेश करें जो दीन और दुनिया की भलाइयों का ज़ामिन हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, अल्लाह के रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना हमने भेजा है। ये बेहतरीन नमूना किसके लिए है? लिमन यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह से जा मिलने का अकीदा रखता हो कि मुझे एक दिन अल्लाह के सामने जाकर पेश होना है, और यौम आखिरत पर यकीन रखता हो कि आखिरत के दिन में मुझे अल्लाह ताला के सामने पेश होकर अपने हर कौल और फेल का जवाब देना है। ये नमूना हमने इसलिए नहीं पेश किया कि सिर्फ उनकी तारीफ पर तुम इत्तिफा कर लो, उनके शान में कसीदे पढ़ लो, बल्कि इसलिए भेजा ताकि इस नमूने को देखो और इसके एक एक अदा को अपनाने की कोशिश करो, जिसका नाम है इत्तिबाए सुन्नत। तो असल चीज, असल मकसूद होना ये चाहिए कि जब ये रबीउल अव्वल का महीना आए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो अजीम शान और जलील कद्र वाकया याद आए तो इंसान अपना जायजा ले और ये देखे कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर किस तरह कितना अमल कर रहा हूं।